처음부터 그대였죠. 나에게 다가올 한 사람, 단 한 번의 스침에도 내 눈빛이 말을 하죠. 바람처럼 스쳐가는 인연이 아니길 바래요. 바보처럼 먼저 말하지 못했죠. 할 수가 없었죠. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에 단 하나의 사랑. You are my everything. 안개 속에 피어난 하얗게 사그라들고 있거나 명멸하는 작은 별들도 파랗게 타오르거나 우릴 가로지른 푸른 성광도 올려다보지 않으면 거기 없는 것과 같을지 몰라. 가로막힌 밤의 그늘을 계속 찾아내 그 무엇도 너를 꺾을 수 없어. 네가 허락하지 않으면, 네가 허락하지 않으면 너는 아직 어린 별 내 안에 간절하며 다시 꿈을 꾸게 다리 검은 어둠 밝히며 내 안에 별을 삼켜 누군가에게는 푸른 섬광이 되어 Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above, while all the world is saying you were meant for love.
Isn't it romantic? Merely to be young on such a night like this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet simples in the moonlight. Do you mean I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you, baby. Don't you know I'm just human, and I've got thoughts like any other man, and sometimes I feel myself alone, regretting some foolish thing.
사그라들고 있거나 명멸하는 작은 별들도 파랗게 타오르거나 우릴 가로지른 푸른 성광도 올려다보지 않으면 거기 없는 것과 같을지 몰라. 가로막힌 밤의 균열을 계속 찾아내 그 무엇도 너를 꺾을 수 없어. 네가 허락하지 않으면 네가 허락하지 않으면 너는 아직 어린 별 내 안에 간절하며 다시 꿈을 꾸게 내리거는 어둠 밝히며 내 안에 별을 삼켜 누군가에게는 푸른 성광이 되어 If this world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. If this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees, and your love beside me. That would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything. If this world were mine, I would make you a king with wealth untold. You could have anything if this world were mine. I'd give you each day so sunny and blue. And if you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine, oh baby, I'd give you anything. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above, while all the world is saying you were meant for
Isn't it romantic? Merely to be young on such a night like this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet simples in the moonlight. Do you mean I Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above, while all the world is saying you were meant for Isn't it romantic? Merely to be young on such a night like this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet simples in the moonlight. Do you mean I will? 사그라들고 있거나 멸멸하는 작은 별
푸른 섬광도 올려다보지 않으면 거기 없는 것과 같을지 몰라. 가로막힌 밤의 그녀를 계속 찾아내. 그 무엇도 너를 꺾을 수 없어. 네가 허락하지 않으면, 네가 허락하지 않으면 너는 아직 어린 별 내 안에 간절하며 다시 꿈을 꾸게 달이 거는 어둠 밝히며 내 안에 별을 삼켜 누군가에게는 푸른 섬광이 되어 If this world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. If this world were mine, I'd give you the flowers, the birds and the bees, and be your love beside me. That would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything. If this world were mine, I would make you a king with wealth untold. You could have anything if this world were mine. I'd give you each day so sunny and blue. And if you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine, no baby, I'd give you anything.
안녕하세요. 오디오 요즘 플레인지의 오디오 칼럼니스트 주기표입니다. 중요한 제품에 대한 설명을 드려야 되는 날인데 목소리가 좀 안 좋고 중간중간에 좀 기침을 할 수 있다는 점 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 사전에 간단하게 설명 영상으로 알려드린 바와 같이 네임 오디오의 신제품 올인원 앰프인 유니티 102가 출시를 했습니다. 오늘은 직접적인 청음을 해가면서 직접적으로 매칭을 해서 그 성능에 대해서 좀 더 구체적으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 거의 이 정도면은 앰프 성능에 혁명이 일어난 것이 아닌가 라고 표현을 해도 그렇게 과장되지 않은 표현이라고 생각을 합니다. 과거 몇 년 전만 하더라도 상상할 수도 없었던 성능이 상상할 수도 없었던 가격에서 구현이 이루어진 겁니다.
1000만 원이 넘는 앰프 성능의 90%에 해당되는 성능이 10분의 1 가격에 이루어졌다고 해도 7분의 1, 8분의 1 그 정도라고 이야기를 해도 절대 과장된 이야기는 아닙니다. 게다가 유니티 102는 거의 완벽한 기능을 갖춘 올인원 앰프입니다. 저 작은 인티 앰프 한 대로 거의 모든 기능이 다 끝납니다. 리뷰를 하면서 수도 없이 많은 제품들을 테스트를 해왔는데 그 중에서 이 정도면은 진짜 정말 믿기지 않을 만큼의 놀라운 성능을 발휘하는 고성능이구나, 그런 느낌을 받았던 제품이 누프라임이었습니다. 누프라임. 중국에서 비슷한 스타일의 비슷한 방식의 저렴한 앰프들이 꽤 많이 나오고 있습니다만, 기술적인 부분에 있어서는 앰프 본연의 성능만으로는 누프라임을 능가하는 회사가 안 나오고 있다고 저는 생각을 합니다. 이런 누프라임이 가지고 있는 어마어마한 앰프 성능, 증폭 능력을 말하는 거죠. 굉장히 스마트한 올인원 앰프로서의 기능적인 부분, 최적화, 쾌적함, 이런 부분들이 합쳐진다면 어마어마한 히트 제품이 탄생을 하겠구나, 그런 생각을 하고 있었습니다. 그런데 사실 누프라임이 비교적 신제품인 에볼루션 시리즈와 IA9X에 탑재된 증폭 기술을 이용한 A300의 후속 올인원 앰프를 출시를 해야 되는데 아직 안 하고 있어요. 그런데 그 사이에 제가 기대를 하고 있는 그런 스타일의, 그런 성능의, 그런 퍼포먼스의 제품을 네임오디오에서 먼저 출시를 한 겁니다. 대부분의 D클래스 방식의 앰프 제작사들이 강력함이라든지 깊이감이라든지 이런 부분은 상당 부분 포기를 하고 있거나 아니면 기술력이 안 돼서 못 만들고 있다고 생각을 해요. 그런데 지금 네임오디오의 얄쌍한 유니티 10이라는 제품은 그 느낌이 지금 나와주고 있잖아요. 대표적으로 D클래스 증폭 모듈 중에 유명한 게 하이펙스사의 엔코어라는 게 있고요. 상위 기종인 노바 P에는 아이겐탁트 모듈이 들어갔어요. 근데 가격 차이가 7배, 8배의 차이가 나지 않습니까? 이거는 서로 같이 가성비로 논할 수가 없게 되는 거죠. 당연히 더 비싼 제품이 조금이나마 더 좋기는 더 좋아요. 이거는 당연한 겁니다. 그런데 가격 차이가 700% 차이인데 오디오에 대한 내공이 아주 깊이가 있는 분이 아니고서는 이 음질 차이를 잘 못 느낄 확률이 높습니다. 그 정도로 지금 네임 신제품 유니티 102에서 엄청난 일이 벌어져 버린 거예요. 앰프의 가격 자체는 미국 가격으로 하면 200만 원이 조금 넘는다라고 볼 수 있겠습니다만 우리나라에서는 100만 원대에서 판매를 하고 있죠. 엄청난 고가의 하이엔드 스피커까지 매칭할 일은 거의 없겠습니다만 매칭을 해도 나쁘지 않을 것 같은 느낌이에요. 일단 최상의 음질을 들려줘야 되기 때문에 포칼 칸타 2 정도하고 매칭이 가장 이상적이다 라고 생각을 해서 칸타 2하고 매칭을 한번 해봤습니다. 일부 다른 타사의 D클래스 방식의 앰프들도 중고음이 투명하게 나오는 느낌은 어렵지 않게 잘 나와줍니다. 생글생글하고 발랄하게 중고음이 잘 나와주긴 해요. 사운드가 너무 얇고 가벼워서 깨끗하고 선명하게 들리긴 하지만은 무슨 결의 표현력이라든지 호소력이라든지 농밀한 표현력이라든지 이런 느낌들을 거론하거나 따지기가 어렵죠. 그런데 지금 녹음해서 여러분들께 들려드린 여성 보컬이라든지 전자음악이라든지 이런 쪽의 소리를 한번 들어보시기 바랍니다. 얼마나 티 없이 깨끗한 사운드가 지금 나와주고 있습니까? 전자적이고 인위적이고 너무 날카롭게만 들리는 것이 아니죠. 현장에서 제가 직접 듣기로는 이 정도면은 400~500만 원대 AB 클래스 방식의 앰프를 매칭한 것과 구분하기가 쉽지 않을 정도예요. 그런데 아직까지의 비슷한 가격대의 다른 D클래스 방식의 앰프들은요, 이 섬세한 느낌이라든지 따스한 느낌이라든지 소리의 밀도감이라든지 볼륨감이라든지 바디감이라든지 온기감이라든지 음악적인 소리의 표현력, 이런 느낌들은 비할 바가 없었어요. 저렴한 D클래스 방식의 앰프와 잘 만들어진 AB 클래스 방식의 앰프를 같이 고급스러운 음악성의 느낌을, 질감의 표현력을 서로 비교한다는 것 자체가 우스꽝스러운 일이었다고요. 그런데 지금 네임 유니티 102에서 재생되는 음질, 고가의 뮤직 서버라든지 무슨 네트워크 플레이어 매칭한 거 아니죠. 저기에다가 무슨 AB 클래스 방식의 무슨 파워 앰프를 뒤에다 따로 매칭한 거 아니죠. 딱 저 한 대만 매칭을 해서 그것도 네트워크 방식으로 재생을 했는데도 이런 정도의 중고음의 질감은 나와주는 겁니다. 제가 느끼기로는 심지어는 여기에다가 포칼 스피커를 매칭을 했는데도 소리의 결의 느낌이 차갑다거나 까칠까칠한다거나 너무 예리하게 느껴진다거나 날이 서 있다거나 뾰족하게 찌른다거나 자극적이다라거나 인위적인 느낌이라거나 너무 과도하게 전자적인 느낌이 느껴진다라거나 그런 느낌이 거의 없어요. 네임 유니티 102를 들어봤을 때 옛날에 그런 기준대로 음질을 평가하시는 분들 입장에서는 기준이 좀 다르다라는 표현을 제가 쓰는 이유 자체가 음질에 대한 기준 자체가 70년대에 형성이 되어 있었기 때문인 거예요. 혹은 80년대 혹은 90년대. 그래서 그분들의 경우에는 저음이 좀 바닥에 쫙 진득하게 깔려주질 않으면은
이게 뭔가 음악이 아니라고 생각하는 거예요. 아주 일부에서 그렇게 생각하시는 분들을 제외하고는 지금 유니티 102는 단점을 지적하기가 어려워요. 기본적으로 구동력이 되어지고 질감이 되어주게끔 너무 잘 만들었기 때문에 저음을 원하시는 분들은 큰 스피커를 구매하시면 되는 거예요. 저음은 양감이 중요한 게 아니라 텐션감과 다이나믹과 스피드와 정확도와 중량감이 중요한 거예요. 고급스러운 고성능의 테크니컬을 논하는데 양감은 중요하지가 않은 겁니다. 정 양감이 아쉬우면 양감을 만들어내는 방법은 쉬운 방법은 얼마든지 많기 때문이에요. 아주 일부의 유저분들께서 오디오의 평가라는 거에 대해서 객관적인 평가법이 어떤 것인지 잘 이해하지 못하시는 분들의 경우에 단순히 그냥 저음의 양감만 가지고 음질을 평가하시는 분들이 종종 계시기 때문에 그런 분들에게 약간의 아쉬움이라고 지적될 수 있는 특성을 먼저 말씀을 드리는 거예요. 그런데 그건 단점이 아니라는 이야기예요. 저 유니티 102에는요 CI 시리즈라고 해가지고 프로 오디오에서 사용하게끔 기본 컨셉으로 만들어진 앰프입니다. 포칼이라는 회사하고 네임 오디오가 같은 그룹 계열의 회사지 않습니까? 그런데 포칼은 홈 오디오 시장에서만 강한 스피커 제작사가 아니고 프로 업계에서도 너무 탑 수준에 있는 스피커 제작사예요. 프로 오디오 업계에서 사용을 하는 EQ 프로그램, 룸 코렉션 프로그램, 그러니까 음질 조정 프로그램을 무상으로 제공을 합니다. 그 프로그램을 이용을 해서 EQ 조정이라든지 톤 컨트롤 조정을 하시면은요 중저음이 아예 사라지게 만들 수도 있고요, 중저음을 지금 기본 상태에서 2배, 3배 더 늘리는 것도 얼마든지 가능해요. 버튼 한 번만 이렇게 조정을 해주면은 앰프가 다른 앰프가 돼버려요. 하이파이 오디오 마니아들 중에서는 그렇게 저음만 퍼대되게 많은 스피커는 절대로 고급으로 쳐주지 않습니다. 저음은 많은 게 중요한 게 아니고 얼마만큼 밀도감이 좋으면서도 그 쫀득쫀득하고 탱글탱글하고 텐션감이 좋은 저음을 스피드감 있게 딱 때려주고 쫙 끌어주느냐, 그게 테크닉인 거예요. 근데 지금 칸타2라는 앰프보다 훨씬 더 비싼 스피커를 매칭을 해서 유니티 102 한 대만 가지고 쫀득쫀득하고 강력한 저음을 지금 구현을 시키고 있잖아요. 가볍고 초롱초롱하게 중고음만 이쁘게 내주는 다른 타사의 D클래스 방식의 앰프들은요 택도 없어요. 클래식 음악 재생음도 한번 따져보도록 하죠. 저는 개인적으로 음색 성향이 얇고 가벼운 D클래스 방식의 앰프에다가 금속 트위터를 탑재하고 있는 스피커를 매칭을 해서 바이올린 음악을 듣는 것은 이거는 거의 공이라고 생각합니다. 들을 수가 없어요. 그걸 가지고 음악적이다라고 평가할 수가 없습니다. 너무 쨍쨍거리니까요. 좀 심하게 표현하자면은 양철통을 쇠톱으로 이렇게 자르는 듯한 그런 느낌이 느껴진단 말이에요. 그런데 지금 베를린 트위터가 들어간 스피커에 D클래스 방식의 앰프를 매칭을 했어요. 바이올린 소리 어떻습니까? 클라이막스 부에서 듣더라도 마치 소리가 이렇게 찢어지는 듯한 느낌이라든지 치자름이 이렇게 느껴진다라든지 너무 칼칼하게 쏘는 듯한 느낌이라든지 그런 느낌이 별로 없죠. 이 정도면 꽤 준수하게 들을만 하죠. 클래식 연주음까지도요. 저 앰프가 클래식 음악용으로 최고의 앰프라고 이야기할 필요까지는 없겠습니다만 이런 정도의 고성능 D클래스 방식의 올인원 앰프가 클래식 음악 재생용도 이런 정도까지 준수하게 재생을 해줘 버리면요 상품성 면에서는 그냥 끝난 거라고 보면 되는 거예요. 물론 저 앰프는 여전히 D클래스 방식의 앰프이기 때문에 잘 만들어진 AB클래스 방식의 앰프에서만 느껴볼 수 있는 그 미묘한 따스한 촉감, 보드랍게 표현되는 느낌, 중저음이 좀 더 포근하게 나오는 느낌, 부드럽고 근사한 톤의 느낌, 그런 느낌까지는 완벽하게 똑같지는 않아요. 엄밀하게 바꿔서 얘기를 하자면은 그런 느낌이 꼭 무조건 있어야 되는 것도 아니죠. 물론 이것은 취향 문제이긴 합니다만 과거 같았으면은 장점이라는 게 너무 호불호가 명확해서 D클래스 방식의 앰프를 좀 더 선호하시는 분이 40%고 여전히 음악 감상을 하는 데 있어서는 AB클래스 방식의 느낌이 더 낫다라고 생각하시는 분들이 한 60% 정도가 있었다라면은 반대로 유니티 102의 느낌이 더 낫다라고 생각하시는 분들이 한 60% 정도가 되고 가격대가 좀 비싸다라는 것을 전제로 한다라면은 AB클래스 방식이 여전히 그래도 소리의 촉감은 더 낫다라고 생각하시는 분들이 한 30%에서 40% 정도는 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 시장을 연구하고 소비자분들의 취향이나 트렌드를 연구하는 사람으로서 사실상 오디오 기기를 뭐 한 10년, 20년 만에 새로 구입하시는 분들이라든지 좀 무감하신 분들이라든지 고급 오디오를 처음 구매하시는 신품 구매자의 경우라면요 방금 제가 말씀드렸던 40%와 60% 정도의 차이가 아니라 아마 유니티 102 정도면은 한 80%에서 90% 가까이는 AB클래스 방식과의 차이점을 못 느끼시거나 별로 중요하게 생각하지 않으실 것이라고 거의 단언을 합니다. 너무 어마어마한 제품이라고 생각을 해서 시장에 대한 파급력이
상당할 거라고 생각이 됩니다. 조금 더 다양한 제품들과의 평가, 권장 매칭, 저렴한 제품과에도 얼마만큼의 퍼포먼스를 보장을 해주는가, 이런 것들도 좀 더 분석을 해야 될 것 같고요. EQ 프로그램을 사용을 했을 때의 효과가 어느 정도인지 그런 부분들도 저희가 분석을 해서 리뷰를 하도록 하겠습니다. 저 사람은 너무 자기가 좋아하는 것만 저렇게 꽂혀가지고 극찬을 하는 것 같아, 그렇게 생각하실 텐데요. 제가 아직까지 극찬을 해서 나빴던 제품이 별로 없습니다. 그 정도 자신감이 있고 그 정도 경험이 있기 때문에 이런 정도 말씀을 드리는 거고요. 써보시면 답이 나옵니다. 시연회 청음회도 할 거고요. 제품 대여도 한번 기회를 만들어 보도록 하겠습니다. 제품에 대한 평가는 오늘은 이 정도 하도록 하겠습니다. 감사합니다.